Zoom might have started as a video conferencing app, but now with Team Chat, phone, whiteboard, calendar, and other great products, Zoom is bigger than ever. Some might say our name could use some expanding too. Andres, little help? Introducing Zoom! With Zoom Scheduler, you can share your calendar availability so others can easily book appointments. And with Zoom Team Chat, you can stay connected with your team across channels. Oh, he's contributing. With the new Zoom AI Companion, you can recap your meetings, summarize missed chats, and draft responses in real time. And with Zoom Phone, you can access your work phone on any device, even landlines. I'm realizing now this new name is going to be tough for anyone other than Andres to pronounce, so we're going to stick with Zoom. Thanks so much for coming. We appreciate it. Can I validate your parking? No! Nope, not gonna do that. One time was more than enough. Our days may look a little different. Some of us commute to the office. Others grab coffee downstairs or work from anywhere. We love being together face to face, but we can't always be together in the same place at the same time. Zoom bridges the gap, giving everyone a chance to be included, to share their ideas and collaborate as one team. Good morning, everyone. Let's talk about today's forecast. Zoom Room's Smart Gallery uses AI and a single camera meeting room setup to pick people out from a crowded meeting room, making in-room participants equal to those joining remotely. But what about larger rooms and bigger meetings? The ones where there are more people or a bigger space that makes it hard to see or hear everyone when you're not in person. Imagine if you could solve the problem for everyone. Zoom Room's Intelligent Director does just that. Powered by AI, Intelligent Director uses cameras from the leading hardware manufacturers to capture multiple video streams, analyze them in real time, and displays the best view of meeting participants, giving everyone the equity they deserve. Intelligent Director adapts as people enter and leave the room, so there's no need for someone to manually adjust the room settings or tend to the cameras. Meeting participants can even move around the room, gesture naturally, and whiteboard seamlessly together. Intelligent Director finds the best view of everyone in the room, even if they're blocked by other participants. It was such a great meeting. Thank you all for joining in. I will see you guys all later. So whether you're in person or remote, Intelligent Director gives participants an inclusive and collaborative experience.
어려운 기술도 쉽게 전달하는 쉐어드 IT 웨비나에 오신 여러분을 환영합니다. 저는 기업 IT 담당자 커뮤니티 쉐어드 IT 장도환이고요. 오늘은 커뮤니케이션과 협업을 위한 모든 것, 줌으로 구현하는 협업의 신세계라는 주제로 줌과 함께 웨비나를 준비했습니다. 우리는 서로 다른 장소에서 근무하는 동료들과 협업을 하기 위해서 다양한 커뮤니케이션 도구를 사용하고 있습니다. 전화로 단둘이 이야기를 하다가 다른 사람을 초대를 해야 할 때는 우리는 메신저 앱을 켜서 다른 사람을 다시 방으로 초대하고 커뮤니케이션을 이어나가고 있죠. 그러다가 텍스트 메시지 그 특유의 뉘앙스, 의미 전달이 조금 어려울 때에는 얼굴 보고 이야기하는 게 낫다며 화상회의 앱을 켜고 다시 방을 만들고 사람을 초대해서 커뮤니케이션을 이어나가고 있습니다. 그런데 이때 만약 상대방의 PC나 스마트폰에 문제가 생겨서 그 미팅 룸으로 제대로 접속을 하지 못한다면 어떻게 해야 할까요? 하염없이 그 사람의 문제를 해결할 때까지 기다릴 수밖에 없을 겁니다. 하지만 이러한 각기 다른 커뮤니케이션 수단을 하나의 앱, 하나의 솔루션으로 사용하면 어떨까요? 커뮤니케이션 수단이 바뀌더라도 그 수단에 맞는 앱을 번거롭게 실행할 필요 없이 간편하고 빠르게 회의를 이어나갈 수 있지 않을까 싶습니다. 제가 말씀드린 이런 것들이 진짜 가능할지, 얼마나 매끄럽게 커뮤니케이션을 이어나갈 수 있을지, 기업의 원활한 협업을 위해서 어떤 기능들을 사용하면 좋을지 이어지는 세션에서 줌의 다양한 기능들을 만나보실 수 있을 겁니다. 그리고 실제 줌을 업무에 매우 요긴하게 사용하고 계신 쿠팡의 개발자분을 모시고 줌을 어떻게 활용하고 계신지 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 그럼 웨비나를 시작하기 앞서서 안내사항 몇 가지 말씀드리겠습니다. 오늘은 총 2개의 세션이 준비되어 있고요. 발표 세션과 패널 토익 세션 모두 끝난 다음에 돌발 퀴즈가 공개될 예정입니다. 이 퀴즈의 내용은 세션 내용을 중심으로 만들어진 퀴즈이고요. 정답을 모두 맞추신 분들 중 5명 추첨해서 치킨 기프티콘 드릴 거니 세션 내용에 집중해 주시기 바랍니다. 그리고 세션 들으시면서 궁금하신 것들 생기실 수 있습니다. 그때마다 기다리지 마시고 우측 하단에 있는 질문 아이콘을 클릭해서 질문을 남겨주시기 바랍니다. 좋은 질문 남겨주신 분들 중 10명 추첨해서 스타벅스 디저트 세트 기프티콘 드릴 거니 많은 질문 부탁드립니다. 마지막으로 패널 토익 세션까지 모두 다 끝난 다음에 설문조사가 공개가 됩니다. 이 설문에 참여를 해주신 분들 중 100명 추첨해서 스타벅스 커피 기프티콘 드릴 거니 많은 참여 부탁드립니다. 그럼 안내사항도 다 말씀드렸고요. 오늘의 웨비나를 시작해 보겠습니다. 첫 번째 세션의 주제는 줌, 당신이 몰랐던 기능들이라는 주제이고요. 발표자이신 줌 우병수 이사님을 소개합니다. 박수 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 방금 소개받은 줌의 우병수입니다. 네, 오늘 반갑습니다. 예, 이번에 두 번째 또 쉐어드 아이디와 함께 또 이렇게 네. 줌에 대한 이야기를 하게 되네요. 네, 잘 부탁드립니다. 네. 오늘은 그래서 지난번에 보여주셨던 기능 말고 다른 네. 것들 위주로 보여주신다고 들었습니다. 네, 맞습니다. 지난번에는 고객님들이 잘 몰랐던 기능들 네. 위주로 했다면 오늘은 좀 데모를 통해서 네. 기본적인 줌을 쓰면서 여러분들이 간과했던 기능들 위주로 해서 한번 보여드릴 거고요. 네. 그 다음에 저희가 최근에 인수한 엔터프라이즈 소셜 네트워킹 솔루션이라고 할 수 있는 네. 웍비보라는 솔루션에 대해서 네. 간단하게 좀 설명을 드릴까 합니다. 네, 알겠습니다. 아마 줌은 정말 이 시청하시는 분들도 대부분 다 사용을 해보셨을 텐데 네. 극히 일부의 기능만 그렇죠. 저를 비롯해서 사용하고 있지 않을까 싶습니다. 네, 그래서 맞습니다. 우리가 몰랐던 줌의 또 다른 기능들을 소개해 주시는 그런 데모를 먼저 보여주신다 네. 라고 이해하면 되겠네요. 알겠습니다. 그럼 화면 보면서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 보통 그 많은 분들께서 접속하실 때 보통 이메일로 온 URL 링크를 클릭하면서 들어가면서 맞아요. 미팅을 시작합니다. 또는 구글 캘린더나 또는 아웃룩에서 캘린더에서 줌 URL을 넣어서 함께 전달하면 미팅이 시작되는 거죠. 네. 그래서 지금 많은 분들이 아마 줌 클라이언트가 설치되어 있다면 제가 보고 있는 화면과 동일한 클라이언트 화면을 보고 계실 겁니다. 네. 아마 여러분들은 여기 줌 미팅 하나만 있을 텐데 저는 위에 보시면 되게 많은 기능들이 있습니다. 예를 들면 팀 채팅, 전화, 회의, 그리고 메일, 캘린더, 연락처, 허들, 앱, 줌 영업용 IQ, 그 다음에 클립, 화이트보드, 그 다음에 노트 등과 같은 기능들이 있습니다. 엄청 많은데요, 기능이. 네. 이렇게 많은데 제가 이걸 하나하나씩 설명드리면 네. 또 하루 종일 걸리기 때문에 네, 네. 오늘은 이 많은 것들에 대해서 따로 설명을 드리지는 않고 네. 실제 그 데모 하면서 네. 보여드릴 수 있는 것 위주로 보여드리겠습니다. 알겠습니다. 뭐 채팅은 지난번 쉐어드 IT에서도 간단하게 설명을 드리긴 했었고 그 다음에 전화도 다 간단하게 네. 설명을 드렸었는데 네. 나중에 또 다시 한번 쉐어드 IT와 또 저희가 이렇게 웨비나를 할 기회가 있으면 그때 좀 더 자세히 설명드리고 오늘은 알겠습니다. 여러분들이 가장 많이 알고 있는 그 미팅 위주로 해서 설명을 드리겠습니다. 네. 저는 오늘은 즉석 미팅으로 미팅을 열어보도록 하겠습니다. 보통 이제 그 계정을 가지고 있으면 이렇게 새 회의라는 걸 클릭하게 되면 네. 자동으로 줌 미팅이 열리게 되고요. 네. 여기서 처음 접속하실 때
컴퓨터 오디오로 열게 하고 뭐 마이크 스피커 테스트가 있는데 처음 접속하시는 분들은 보통 테스트를 하긴 하는데 네. 저는 그냥 여기서 요거 클릭하겠습니다. 오. 보시면 여기서 왼쪽과 오른쪽에 보면 전화 통화라는 게 있는데요. 네. 예를 들면 내가 영상으로 못 들어가는데 스마트폰으로 들어와야겠다. 네, 네, 네. 예를 들면 인터넷이 안 좋은 환경. 아, 그때 전화로도 이 화상회의에 들어올 수 있는 거예요? 예, 맞습니다. 여기서 클릭해서 보시면 이렇게 오. 제 전화번호를 넣으면 네. 제 핸드폰으로 전화가 옵니다. 아, 네. 예, 그래서 보통 언제 많이 쓰냐면 네. 그 해외, 특히 동남아에서 미팅에 접속해야 된다거나 아. 또는 시골 뭐 이런 데서 여기 많이 접속합니다. 인터넷은 안 터져도 전화만 터지면 들어올 수 있는 거네요. 그렇죠. 아, 네. 그러면 영상은 조금 끊겨도 상관없으니까 네, 그렇죠. 일로 들어오고 자료 공유도 조금 끊겨도 상관없지만 네. 소리는 끊기면 안 되니까 네. 하는 거고 오늘은 쉐어드 IT가 무선망이 매우 좋기 때문에 네. 쉐어드 IT의 망을 이용해서 접속하도록 하겠습니다. 근데 지금 제가 되게 신기한 게 줌에서 배경, 저 가상 배경이 네, 이미지만 봤었거든요. 네, 예. 지금 동영상이네요. 맞습니다. 동영상도 되는 거였어요. 그렇습니다. 저는 지금 하와이에 나와 있긴 하죠. 네. 요즘 제가 그 줌 미팅 끝나면 네. 지금까지 하와이에서 우병수였습니다. 멘트로 보통 네. 마무리하곤 합니다. 오, 예. 네. 오늘 그 하는 것 중에 많은 기능 중 여러분들이 사용하지 않는 기능들 몇 가지 네. 보여드릴 거고요. 그중 하나가 아마 지금 제가 보여드린 것처럼 참가자입니다. 여기서 참가자 버튼을 누르면 이렇게 네. 참가자 마크가 뜨는데요. 네. 여기서 네. 초대 버튼을 누르게 되면 네. 다양하게 상대방을 초대할 수 있습니다. 어... 즉 회사 전체에서 직원들이 로그인해서 줌 클라이언트를 가지고 있으면 네. 그냥 상대방을 이렇게 호출하면 돼요. 예를 네. 들면 저희 그 마케팅 팀에 네. 그 분을 선미님을 초대할 때 이렇게 선미라고 치면 네. 요건 이렇게 떴습니다. 나오죠. 네네네. 이렇게 클릭해서 네. 초대 버튼을 누릅니다. 네. 이렇게 누르게 되면 이분의 PC나 모바일이 띠링띠링 울리면서 오. 미팅에 참석하세요라고 뜨게 됩니다. 네. 그러면 그분은 클릭하면 네. 자동으로 저희 미팅에 들어오게 되는 거죠. 오. 예. 보통 경쟁사 제품들은 URL을 카피를 해서 맞아요. 보내고 네. URL을 클릭해서 들어오는 구조잖아요. 맞아요. 메일로 그게 발송이 되잖아요. 네. 들어오셨다. 네. 지금 들어오셨는데 아바타도 있네요. 네, 지금 그 선미님이 고개를 흔들면서 아바타가 움직인다는 걸 보여주고 있는데요. 지금 저게 실제 이렇게 고개를 이렇게 하셔갖고 저렇게 흔드는 네, 거였어요. 맞습니다. 그러니까 보통 우리가 특히 여성분들은 화장을 안 했다거나 남자분들은 네. 아침에 일어났을 때 정신없다거나 네. 이럴 경우에 얼굴을 안 켜는 경우가 많은데 네. 이렇게 켜고 아바타의 모습으로 하면 예, 어. 상대방이 나에게 집중하고 있구나라는 네. 걸 알 수가 있죠. 네. 왜냐하면 내가 상대방의 얼굴을 보고 싶은 건 아니잖아요. 상대방의 눈동자가 내 네네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 뭐 얼굴 보자고 화상 미팅 하는 거긴 한데. 네, 그렇죠. 맞습니다. 네. 네. 이렇게 해서 서로 간에 이렇게 얼굴을 보면서 할 수 있는 게 장점이고 보시는 것처럼 가상 배경 동영상이나 네. 가상 배경 화면 등을 구성할 수 있고 이렇게 그 영상 표시에서 내가 원하는 가상 배경이나 뭐 아바타 모양을 선택할 수 있습니다. 여기서 보시면 여기서 제가 요즘 제가 요거 많이 쓰고 있거든요. 제가 또 닥터 스트레인지를 좋아하는 관계로 네. 이런 거 이제 그 인터넷에 보시면 가상 배경 화면을 많이 이렇게 만들어 놨어요. 네네네. 요즘은 뭐 영화에서도 이런 거 많이 쓰고 그래서 그거 이용해서 하시면 되고 네. 그다음에 뭐 필터라던가 그다음에 아바타 저는 제 아바타를 이렇게 만들어 봤습니다. 이것도 개개인이 만들 수 있는 거네요. 여기 보시면 플러스 버튼을 누르면 아. 내가 원하는 대로 얼굴형부터 피부색 네. 모든 걸 제가 저하고 비슷하게 만들 수 있습니다. 네. 이렇게 뭐 어떤 옷을 입을까, 네. 뭐 모자, 뭐 이렇게 재밌다. 네. 그래서 게임 캐릭터 만들듯이. 그렇죠. 그래서 네. 한번 그냥 만들어 놓고 자기가 사용하는 거죠. 네. 이런 기능들이 보통 이제 많이 있고 네. 그다음에 두 번째로 그 보통 소리가 들려요, 안 들려요 하는 경우가 많고 네. 실제 소리가 안 들리면 많은 분들이 그 어떻게 하시냐면 그냥 나갔다가 다시 들어오거나 뭐 이런 행동을 하십니다. 네. 근데 보통 그렇게 하지 마시고 여기 보시는 것처럼 컴퓨터 오디오 나가기라고 하는 버튼이 있어요. 이걸 클릭하면 네. 영상은 그대로 있고 오디오만 껐다가 다시 재연결을 합니다. 그러면 대부분의 그 오디오 문제가 해결이 됩니다. 이게 네. 일반적으로는 말씀하신 대로 재접속을 네. 하잖아요. 브라우저로 접속했으면 새로 고침 하잖아요. 맞습니다. 그럴 필요가 없는 거네요. 네, 그러면 그렇죠. 연결이 끊어지 않는 상태를 유지하는 거니까. 그렇죠. 그래서 마이크만 다시 재접속을 시도해서 혹시 기관에 문제가 있다거나 이런 네. 것들을 해결해 줄 수 있죠. 괜찮네요. 네. 몰랐습니다. 이거 정말 좋은 기능입니다. 네. 그 다음에 많이 안 쓰시는 기능 가운데 하나이긴 한데 여기 보시면 이렇게 오디오
버튼에 오시면 여기 네. 보시면 줌 배경 소음 제거라고 있는데 네. 이 기능을 반드시 켜주시면 아, 주변 소음이 알아서. 주변에서 뭐 개가 소리를 지른다거나 아이가 운다거나 이런 경우에도 그 중심에 있는 큰 목소리만 네. 조합해서 보내기 때문에 아, 깨끗한 음질을 보낼 수가 있죠. 재택근무할 때, 카페에서 재택근무할 때 되게 좋겠는데요. 그렇죠. 네. 예, 물론 요즘 뭐 헤드셋 좋으니까 네네. 좋은 헤드셋 써도 헤드셋 자체가 이런 기능을 가지고 있긴 합니다. 네네. 근데 그거와 플러스 저희 그 주면 재원의 소프트까지 기능을 같이 쓰면 더 완벽한 좋겠네요. 조합이 되겠죠. 네. 그렇게 알겠습니다. 이제 사용할 수 있고 그 다음에 제가 저희 줌만에 가지고 있는 기능 중에 하나가 보안이라고 하는 기능입니다. 네. 이 보안이라고 하는 기능을 보면 되게 기능들이 많잖아요. 네. 이거는 그냥 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 만약에 누군가가 안 좋은 영상을 같이 공유했어. 뭐 이렇게 네. 한 30명 미팅하는데 누구 하나가 뭐 안 좋은 사진을 프로필로 올려놓거나 이런 네. 경우에 보통 어떻게 하냐면 너무 당황한 나머지 네. 쫓아내요? 나갑니다. 본인이요? 네, 회의를 종료하죠. 아, 그리고 다시 들어오세요 해서 아까 그 사람이 못 들어오게 하거나 이렇게 그렇지. 예, 왜냐면 네네네. 하는 법을 모르기 때문에 예. 일단은 방을 폭파시키고. 그렇죠. 네. 다시 하는데 보통 그렇게 되면 이제 그날의 회의는 끝난 거죠. 네, 그렇죠. 예. 언제 또 30명 모입니까? 맞습니다. 네. 그래서 당황하지 말고 여기 쭉 보시면 채팅 공유, 예를 들면 채팅창에 안 좋은 글을 쓰면 네. 여기서 채팅을 딱 클릭하면 채팅을 못 합니다. 아, 그러니까 이게 지금 허락되어 있는 기능들이에요. 네네. 근데 이 허락된 기능을 못하게 하는 거죠. 예를 들면 비디오 시작. 네. 이걸 제가 한번 꺼보겠습니다. 네. 이걸 딱 끄면 꺼져 있는 비디오를 다시 킬 수 없게 됩니다. 네네. 그 다음에 여기서 특정 참가자가 있다. 네. 그렇게 하면 여기서 참가자 제거. 이렇게 해서 이분을 내쫓을 수가 있죠. 뭐 이렇게 내쫓는다거나 이렇게 할 네네. 수가 있습니다. 네. 그래서 내쫓으면 이제 다시 못 들어오게 지금 설정이 되어 있어서 제가 내쫓지는 않겠습니다. 네. 그러니까 이런 것들을 클릭하면 바로 할 수가 있고 네. 그리고 누군가를 의심스러운데라고 하면 대기실 사용이라고 해서 네. 그 지금 열리는 이 회의 앞에 로비를 하나 두는 거죠. 네. 그래서 사람을 강제로 로비로 내쫓았다가 오. 다시 들어오게 했다가 이런 것들도 할 수가 있습니다. 협력업체 분들이랑 이렇게 회의를 이렇게 하고 있을 때. 네. 저기 죄송한데 저희 잠깐만 저희끼리만 얘기 좀 맞아요. 할게요라고 해서 잠깐 나가주시겠어요라는 경우가 비일비재하게 있습니다. 예, 맞아요. 그럴 때 그분만 죄송한데 저희 잠깐만 얘기할게요 한 다음에 로비로 내보내고 그렇죠. 그 다음에 얘기 다 끝난 다음에 다시 데려오는 그러게 된다는 건가요? 네, 맞습니다. 그래서 오. 이렇게 보면 여기서 이 상태에서 보시면 상대방이 이렇게 있잖아요. 네. 그래서 지금 제가 여기서 선비님 보시면 대기실에 배치. 그래서 이걸 배치를 딱 해보도록 하겠습니다. 네. 이렇게 배치를 하게 되면 선비님은 여기서 없어지고 네, 그렇죠. 대신에 대기실에 지금 한 명이 이렇게 있게 되고 어. 이분은 제가 사전에 설정해 놓은 네. 동영상을 지금 청취하고 있습니다. 그렇죠. 그냥 막연하게 그냥 기다리면 좀 그렇잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 이분이 이제 저희가 얘기가 끝났으면 네. 여기서 수락 버튼을 누르면 네. 다시 저희 이 미팅으로 들어오는 거죠. 괜찮네. 네, 이런 기능들은 잘 안 쓰세요. 왜냐하면 그냥 미팅만 하면 되니까. 근데 이제 이걸 알고 있으면 잘 활용할 수 있습니다. 많이 모르실 것 같은데요. 저도 지금 처음 봤어요. 이런 기능이. 저도 지금 한 2년 넘게 썼는데 처음 봤습니다. 네, 맞습니다. 이게 특히 이 보안 버튼이 네. 언제 생겼냐면 예전에 뭐 줌이 뭐 보안이 취약하네 어쩌네. 맞아요. 그런 기사 한때 있었죠. 있었습니다. 근데 지금은 사라졌잖아요. 아. 그래서 저희가 모든 보안을 다 강화했고 네. 그리고 여기 보시는 것처럼 보안 버튼을 만들어서 네. 이런 그 실시간 보안 위협에 대해서 적절히 호스트가 대처할 수 있도록 만들어 둔 겁니다. 네, 괜찮네요. 네. 그 다음에 오늘의 하이라이트 기능 중에 하나의 자막 표시 기능 한번 네. 열어보도록 하겠습니다. 자, 여기서 자막 표시를 하는데 네. 여기 보시면 말하기 언어. 제가 한국말로 말하고 네. 번역 언어는 영어로 선택하도록 오. 하겠습니다. 네. 또는 난 다른 언어를 하고 싶은데 나는 원래 뭐 맞습니다. 여기 루마니아어에 익숙해 뭐 이렇게 하고 싶지만 제가 그게 무슨 말인지 모르기 때문에 영어로 하도록 하겠습니다. 네. 그래서 이렇게 제가 저장을 해서 네. 자막 켜줬고요. 네. 그리고 여기서 이제 제가 여기서 마이크를 켜도록 하겠습니다. 키면 네. 이제 제가 하는 말들이 여기에 들어가서 이제 자막이 표시가 될 거고요. 그다음에 여기 자막에서 제가 원본 및 번역 표시 이렇게 하고 그다음에 전체 내용에 대한 흐름을 알기 위해서 이렇게 전체 내용의 흐름도 표시하도록 하겠습니다. 네. 아직 표시가 안 되네요. 네. 나옵니다. 예, 이제 오, 보이기 시작합니다. 오, 신기하다. 네. 매우 신기하시죠? 제가 신기하다 했는데 그게 지금 대체 어메이징이라고 나왔어요. 네. 이렇게 야. 이제 번역이 되니까 네.
어떤 대화를 하는지 이제 알 수가 있는 거죠. 네네네. 네. 특히 저는 이걸 언제 많이 쓰냐면 본사와 미팅을 할 때 네. 제가 영어를 잘합니다. 아. 하지만 네. 못 알아듣는 단어가 되게 많아요. 네네네. 그분들이 이제 그 혀를 많이 굴리시기 때문에 네. 그래서 그분들이 무슨 얘기를 하는지 알기 위해서 이렇게 같이 켜둡니다. 그러면 상대방이 말하는 영어 원어 자막에 네. 그다음에 제가 원하는 언어가 한국어니까 네. 번역된 한국어 번역까지 동시에 해서 이렇게 보여줍니다. 와, 이게 속도도 되게 빠르고 되게 잘 되네요. 기능이. 맞습니다. 그리고 혹시나 이렇게 봤는데 제가 놓칠 부분이 있을까봐 네. 왼쪽에 보시면 전체 자막이 이렇게 나와서 아, 스크립트로 정리가 되는군요. 네, 맞습니다. 이야. 그래서 혹시 내가 놓친 부분이 있는지 나중에 네. 이렇게 또 내가 영어를 전혀 못해도 네. 들어가서 요 스크립트만 쭉 보고 네. 아 이게 지금 이런 얘기 하고 있구나 네. 라고 이제 내용을 캐치업할 수 있는 거죠. 그러면 상대방은 뭐 예를 들어 미국인이에요? 저는 한국인? 저는 한국말로 얘기해요. 상대방은 그 한국말을 지금 영어로 번역해서 지금 알아듣고 있는 거겠네요. 맞아요. 네. 아, 영어 공부 안 해도 되겠네, 이제. 아 이거 공부를 하셔야죠. 네. 안 해도 되겠네. 와, 진짜 많이 발전했네요. 야, 네. 아바타도 되게 자연스러운데 네. 지금 이사님 네. 웃는 그 모습이 아바타가 다 똑같이 따라했어요. 아 그래요? 네. 신기하네. 네. 제가 아까 선배님이 왜 저렇게 했냐고 했더니 네. 제가 막아놨답니다. 아, 네. 네. 아바타 비디오 기능을- 시작. 예, 다시 켜도록 하겠습니다. 네네. 다시 돌아왔습니다. 네. 이렇게 그 보안에 대해서 이렇게 행동을 할 수 있는 거죠. 네. 그리고 제가 아바타가 켜져 있는 걸 몰랐습니다. 제 모습으로 이제 돌아가도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 그래서 왜냐면 제가 오늘 그 미용실에서 조금 메이크업. 분장을 좀 했습니다. 메이크업을 좀 했기 때문에 네. 오늘 잘 나오고 있습니다. 네, 지금 잘 나오고 있어요. 네. 요 잘 나오고 있어요 얘기하니까 아까 얘기 못한 거 하나 또 짚고 가야겠네. 네. 그 비디오에 네. 여기 보시면 수정 필터라는 게 있습니다. 아, 요걸 보통이 한 디폴트로 꺼져 있거든요. 네. 이러면 얼굴에 음영이 그대로 다 드러납니다. 아, 근데 저걸 요걸 또 켜놓으면 고정을 또 해야 네. 하는군요. 메이크업 한 분위기가 되는 거죠. 갑자기 피부가 매끈해지면서 야, 신기하다. 네. 지금 보시면 이게 지금 저희가 AI가 많이 지금 좋아져서 네. 초창기에는 조금 안 좋았었는데 네. 지금은 저희 한국어 발음 거의 다 그대로 다 99%다 이해를 합니다. 네, 지금 자막이 엄청 정확해요. 네, 근데 이제 가끔씩 저희가 쓰는 전문 용어 있잖아요. 뭐 네. 영어라던가. 아. 근데 영어를 한국식으로 쓴다던가 이런 아, 경우에는 약간의 네. 조금 오차가 날 네. 수 있습니다. 네. 특히 뭐 전문 용어를 사용할 경우에는. 네. 하지만 이 기능이 뭐 매우 좋으니까 제가 이 기능은 또 끄도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 이런 기능이 있으면 예를 들면 외국인과 또 원격지 간의 커뮤니케이션 할 때 많은 도움이 됩니다. 그래서 네. 이 기능을 많은 분들이 좋아하시고 네. 지금 저희가 그 제품 다양한 그 프라이스 번들이 이렇게 있기 때문에 네. 매우 낮은 가격에 싸게 이런 것들을 이용할 수 있으니까요. 꼭 쓰실 것을 권장드립니다. 네, 알겠습니다. 네. 본인이 사용하는 요금제 저 기능이 없다면은 네. 조금 이렇게 금액을 조금 더 지불하시면 저런 기능을 쓸 수 있다라고. 네, 맞습니다. 보면 사실 되겠네요. 영어 자막은 기본 요금제에 포함되어 있기 때문에 누구나 다 사용할 수 있어요. 네. 근데 그것도 그 자막 기능을 관리자가 인앱을 해야 되는데 사용자가 모르고 있을 수 있겠네요. 예, 그래서 우리 회사는 보통 저 기능이 활성화돼 있는데 그렇죠. 관리자가 활성화 안 해줘서 내가 못 쓰고 있는 걸 수도 있겠네요. 예, 또는 활성화했는데 개인이 네. 실수로 꺼놨거나 이런 경우가 많더라고요. 아, 예. 네. 그래서 여기 보시면 자막 표시라는 기능이 만약에 안 보인다, 네. 그러면 꺼놓은 겁니다. 관리자한테 문의 한번 해봐야겠네요. 예, 문의하거나 해서 요걸 해결하시면 됩니다. 음. 그리고 이제 뭐 옆에 보시면 이제 다른 기능으로 뭐 소회의실 기능이라던가 그 많이 쓰시는 기능 중에 하나라서 따로 설명드리지는 네. 않겠습니다. 네, 다들 잘 아실 겁니다, 네. 저거는. 그리고 또 하나 요번에 최근에 나온 게 화이트보드라는 기능이 있는데 요거 화이트보드 네. 그 많은 분들이 잘 사용하지 않으시더라고요. 그래서 요것도 되게 좋은 기능인데 네. 제가 그 어제 또 비슷한 촬영이 있어서 제가 예. 할 때 요거를 만들었었어요. 그래서 요거네요. 네, 요거 한번 잠깐 보고 가겠습니다. 네. 저희가 그 화이트보드 기능이 매우 좋아져가지고 이런 다양한 것들을 만들 수 있습니다. 제가 어제 이제 발표하면서 네. 이렇게 라이선스 통합에 대해서 설명할 때 이 네. 화이트보드를 이렇게 직접 만들었거든요. 아. 근데 금방 뭐 칸들은 여기 보시면 이렇게 선택해서 만들면 되고 글자는 바로바로 넣으면 네, 되니까 네네. 이렇게 다양하게 이렇게 할 수가 있고 그다음에 밑으로 내려 보시면 뭐 스티커라던가 이런 것들을 이렇게 할 수 있고 그다음에 이게 레이저 기능입니다. 네. 내가 쓴 거를 이렇게 레이저로 이렇게 써 놓으면 일정 시간 동안만 이게 유지되고 사라지면서 내용들을 그대로 팔로우하게 할 수 있죠. 포인터 기능. 네, 포인터 기능이 그대로 되어 있습니다. 그래서 그 다음에 제가
이렇게 보시면 선택. 예. 여기서 이렇게 보면 만약에 요걸 내가 더 늘려야 된다. 더 늘려야겠다 싶으면 이렇게 늘리면 되고 네. 또는 예. 이거 클릭한 후에 요걸 내가 원하는 대로 또 더 크게 만들고 내용을 내가 원하는 대로 수정할 수 있고 그래서 네네네. 이렇게 이런 것들을 쉽게 이제 만들 수가 있는 거죠. 이렇게. 네. 예. 그래서 그 화이트보딩을 너무 어렵게 생각하지 마시고 네. 이렇게 또 파일도 오. 붙여놓고 사진도 붙여놓고 이렇게 놓으면서 제가 이렇게 만들어서 어제 이렇게 내려가면서 설명을 했더니 저는 되게 뿌듯했습니다. 아, 이거 이제 화이트보드를 한 단계로 올려놓고 굳이 파워포인트로 간단한 네. 것들을 또 4장, 5장 만드느라고 고민하지 마시고 네. 그냥 있는 그대로 이렇게 이용해서 만들고 하고 사람들 간에 공유를 하고 필요하다면 이렇게 뭐 서로 내용 주고 받으면서 네네네. 이렇게 서로가 이제 써가면서 할 수 있고 또 제가 여기 보시면 공유라고 되어 있거든요. 네. 그래서 지금 선미님하고 공유가 되어 있어요. 예, 그래서 선미님도 이 내용을 보고 있고 이분도 혹시 필요하시면 이렇게 적거나 쓰거나 이렇게 지금 포인터가 왔다 갔다 하는 거 보이시죠? 네, 저게 네네네. 선미님, 네. 예, 선미님 포인터입니다. 네. 그러니까 서로가 같이 그렇지. 작업을 이제 할 수 있는 거죠. 네. 이렇게- 이게 협업이죠, 이게. 네, 이렇게 잘 만들어야 되는데 대충 하니까 내용을 망치고 있습니다. 네. 아니 보통 이런 게 이게 지금 보여주는 게 약간 원페이지 협업 툴 같은 그런 건데 네. 원래 이런 걸 하려면은 그 협업 툴을 띄워서 네. 그 다음에 화상회의에서 화면 공유를 해서 그거를 맞습니다. 보여주잖아요. 네. 그거 근데 몇 단계 거쳐야 되고 또 막 그렇게 화면 공유하면은 막 느리고 맞아요. 문제 많습니다. 네, 얼굴도 잘 안 보이고. 네네네 맞아요. 네. 그래서 요게 이제 기본적으로 그래서 이 화이트보드라는 걸 이용해서 내가 뭔가를 그려야 할 때 그냥 네. 화이트보드를 해서 이렇게 도형 몇 가지만 그리면 네. 금방 서로 이해할 수 있고 예를 네. 들면 제가 여기서도 이때 설명했던 게 뭐냐면 요 사용자가 네. 여기서 이쪽으로 이동한다. 아... 이런 것들을 이렇게 이야기하면서 자연스럽게 여기서 어카운트로 이동하는 게 어카운트 전환이라는 의미다라고 설명해서 이렇게 쉽게 보일 수 있잖아요. 네. 물론 이걸 파워포인트도 할 수 있지만 네. 파워포인트를 켜서 공유하고 이런 것보다는 네, 손이 훨씬 많이 더 가죠. 맞습니다. 그래서 이런 것들이 꽤 그 쏠쏠한 재미가 있고 그 다음에 보통 이제 또 하나의 이런 공유 중에 필요한 게 뭐냐면 예를 들면 파워포인트나 워드를 공유한 후에 1번 뭐 2번 우리의 할 일 1번 뭐 2번 뭐 이런 게 되게 많잖아요. 맞아요. 이제 그런 것들은 또 굳이 화이트보드를 켜느라고 또 하지 말고 네. 여기 보시면 노트라고 하는 기능이 있습니다. 네. 사전에 내가 노트를 이렇게 만들어 놓은 걸 공유해도 되고 바로 새로 만들기로 가도록 하겠습니다. 네. 예, 이렇게 해서 보시면 제가 지금 개인 요거를 지금 할 거고 요거를 공유를 제가 지금 네. 회의에 있는 네. 선미님하고 회의를 공유하겠습니다. 공동 작업을 하도록 하고 네. 그래서 메모를 다 이제 공유를 합니다. 그러면 제가 이거 조금 키울게요. 어떻게 할 거냐면 1번 우리의 할 일 이런 식으로 내가 해야 할 것들을 네. 해야 할 것 위주로 해서 이렇게 글을 쓰고 정리할 수 있습니다. 그죠? 그러면 이렇게 정리를 하면 제가 또 1번, 2번 쓰고 또 같이 지금 참여한 사람이 공유가 되어 있으니까 네. 같이 지금 이 화면을 지금 같이 들어와 계신 선미 부장님들 이걸 보고 계시고 네. 그다음에 서로 같이 이걸 공유할 수 있습니다. 야. 그래서 똑같이 1번 뭐 아젠다를 한다, 할 일을 한다는 내가 생각하는 것들 쭉 적고 네네. 이렇게 간단하게 해서 예를 들면 다음 행사에 뭐 일정, 차례를 만든다든가 이런 네. 것들을 하기 위해서 굳이 파워포인트 띄워놓고 작업하지 마시고 네. 여기서 그냥 간단하게 작업해서 네. 서로 공유하면 됩니다. 그렇죠. 저런 것들은 그냥 정말 내용만 공유가 되면 되는 거잖아요. 맞습니다. 뭔가 멋스럽게 꾸밀 이유가 전혀 없으니까. 맞습니다. 그래서 이걸 간단한 노트라고 네. 해서 이렇게 할 수 있고 네. 여기 지금 미팅상에서는 이렇게 보이지만 저희가 지금 이 노트가 나아갈 방향이 에버노트입니다. 그래서 똑같이 뭐 할 수 있도록 지금 하게 해서 그거를 불러와서 네. 미팅에서 공유해서 서로 협업한다 네. 라는 개념으로 보시면 될 것 같습니다. 아, 네. 되게 좋아지겠네요, 그러면. 네. 그리고 이제 마지막으로 제가 계속 마지막이라고 하면서 계속 이 데모가 길어지네요. 최근 AI 머신이 이제 계속 도입되면서 저희가 지금 나와 있는 기능이 여러 가지가 있지만 그 중에 여기 회의 요약이라고 하는 기능이 있습니다. 네. 그래서 요약이라는 것을 누르게 되면 지금 저희가 미팅 중에 하고 있는 내용들을 요약해서 이메일로 보내줍니다. 와. 지금 현재는 영어가 가장 잘 되고 네. 그다음에 한국어 각 나라 언어를 베타 서비스로 지원하고 있습니다. 그래서 네. 받아보면 네. 가끔씩은 이제 제가 이 이름을 영어로 우병수인데 병거수를 띄워서 쓰거든요. 그래서 항상 병이 이렇게 얘기했다. 네네. 근데 그거야. 회의 참여했던 사람들은 보면 다 알 거니까요. 네, 맞습니다. 그래서 네. 그걸 받아서 그걸 이제 수정해서 이제 할 수 있도록 이제 제공하고요. 네. 이 기능은 저희가
페이드 유저, 그러니까 줌에서 라이센스를 구매하는 사람들은 다 쓸 수 있는 기본 기능이니까 네. 다양한 기능들을 제공합니다. 회의록을 대신 남겨주는 그런 기능이군요. 네, 맞습니다. 그래서 회의록을 보면 네. 요약이 되어 있으니까 그걸 내가 수정하면 되죠, 나중에. 그렇죠. 그렇게 수정해서 보고하면 되잖아요. 네, 맞습니다. 아. 그래서 그런 기능들이 되게 편리한 기능으로 이제 쓸 수가 있습니다. 그 다음에 레코딩 되어 있으면 레코딩 내용을 요약해주는 스마트 레코딩 기능도 네. 포함이 되어 있는데 네. 요것도 기능을 이네이블을 해야 돼요. 음. 그래서 줌.us 페이지 가서 내가 로그온 한 후에 설정 창에서 원하는 기능들을 이네이블 해야 됩니다. 근데 이제 그런 것들은 디폴트로 켜져 있지 않기 때문에 네. 간혹 놓치시긴 하죠. 근데 설정은 쉬우니까 그 스마트 레코딩 뭐 설정 이렇게 치면 또 나옵니다. 그러니까 이제 그 검색하는 수고만 조금만 덜면 다 네네네. 쉽게 할 수 있을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 네. 야, 그동안 줌 미팅에 정말 한 10분의 1도 못 썼던 것 같네요. 지금 이렇게 보니까 맞습니다. 기능들이 정말 그냥 방 만들고 초대하는 것도 항상 그 사람의 이메일 주소를 입력해서 네. 그리고 그 사람도 그거를 이메일로 받아서 이메일에서 클릭해서 브라우저로 들어오던 맞습니다. 줌 앱을 클라이언트를 설치해서 들어오던 그렇게 들어왔어야 되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 그 과정이 일단 우리 회사 직원 내부라면은 한 3단계 정도는 이게 단축이 된 것 같아요. 네, 맞습니다. 이제 이렇게 좀 편리하게 사용하신 걸 권고 드리고요. 네. 제가 다른 뭐 채팅이나 저희 채팅 전화에도 똑같이 AI 머신 러닝을 이용한 다양한 기능들이 있는데 네. 그건 다음 기회로 알겠습니다. 예, 다음 미루도록 기회에, 하고요. 그다음에 이 회의에 접속하는 것만 보여드리도록 하겠습니다. 이렇게 저희 회사 같은 경우에는 보통 이제 캘린더를 많이 사용하는데 네. 저희도 구글 캘린더를 씁니다. 근데 제가 요거 제 개인 그 캘린더로 먼저 보여드릴게요. 그러니까 많은 분들이 인티그레이션해서 그 구글에 설정하는 게 어렵지도 않고 네. 익스텐션 줌만 다운로드 받으면 되는데 네. 이렇게 설정할 때 보면 디폴트로 구글 미트가 다 되어 있습니다. 그런데 네네네. 간단하게 내가 그 설정 체크 한두 개만 하면 이렇게 보시면 저희는 줌이 있네. 네, 줌이 있어요. 그래서 네. 이렇게 일정 잡을 때 네. 줌이 필요하면 줌, 또 여기 또 추가할 수 있습니다. 그래서 자기가 원하는 걸 이렇게 해서 하면 자동으로 참석자에게 이렇게 할 수가 있고 로그인 필요는 제가 이걸 로그인 안 했기 때문에 네. 로그인하면 이게 표시가 됩니다. 이렇게 조금 편리하게 이용해 보셔라. 네, 말씀드리고 싶습니다. 네, 알겠습니다. 네. 저희가 몰랐던 줌에 대한 기능은 이 정도면 충분히 알아본 것 같고요. 네. 줌 미팅에 대해서 조금 전에 설명을 드렸고 네. 요번에는 웍비버라고 하는 소리에 대해서 조금 설명을 드리겠습니다. 제가 요걸 설명하는 게 조금 조심스럽습니다. 왜냐하면 일반 기업들에서 엔터프라이즈 포탈이라고 하는 걸 그러게요. 통해서 많은 기능들 좀 네. 제공하고 있기 때문에 네네. 거기서 부족한 부분들을 저희가 좀 메꿔준다라는 컨셉으로 조금 이해를 하면 될 것 같아서 네. 저희가 웍비버가 지금 되게 잘 나가고 있는 솔루션 가운데 하나입니다. 아, 그래요? 네, 왜냐하면 이걸 이제 저희가 만들어서 한 게 아니라 네. 잘 나가고 있는 회사를 저희가 인수하셨구나. 인수를 했습니다. 네. 인수한 지 지금 한 3개월 좀 됐고요. 네. 네, 그래서 지금 저희 줌에서도 이제 본격적으로 이제 이 제품에 대해서 알리는 작업을 지금 하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 일단 뭐 다른 글로벌 시장에서는 검증이 된 그렇죠. 네, 그런 거네요. 네. 그래서 지금 이 웍비보가 잘 나가고 있는데 글로벌하게 네. 왜 그런지라고 보면 네. 지금 그 왼쪽에 보시는 한 분 보이시잖아요. 네. 어떤 느낌인가? 외로움, 간절, 막 번아웃. 세 개 다 해당되는 것 같은데요. 네, 왜 나는 집에서 이러고 있나? 아, 그러니까 이제 그 재택근무도 많아지고 네. 그다음에 하이브리드 근무도 많이 생기고 네. 또한 이동하는 근무자들 그러니까 네. 원격 근무라는 게 일반화되어 있죠. 요즘은 스마트폰과 PC, 태블릿만 가지면 어디서나 기본적인 그렇죠. 업무를 볼 수 있기 때문에 그렇죠. 단지 사무실에만 나와야만 업무를 하는 분들도 있지만 네. 그렇지 않은 분들이 많아서 네. 지금은 어떤 기업은 뭐 일주일에 한 번 재택한다던가 또는 이제 어떤 기업은 아예 사무실이 없다던가 특히 스타트업 같은 경우에는 뭐 24시간 자기가 네. 원하는 대로 이제 일을 하기 네. 때문에 거기에 맞춰 있다 보니까 직원들이 새로운 문제가 생긴 거죠. 과거에는 없었던 문제. 예를 들면 여기서 보시면 컬처 인게이지먼트라고 하는 네. 직원들이 참여하고 동료 의식을 갖는다라는 것에 조금 문제가 발생하는 겁니다. 소속감 결여? 그렇죠. 음. 네. 왜냐하면 맨날 만나서 조금 힘들면 우리 저녁에 뭐 네, 술 한 술 잔? 한잔 하면서 좀 이렇게 예. 으쌰으쌰도 하고 그렇죠. 그래야 되는데 그런 게 전혀 없는 거죠. 예, 그런 것들이 많이 줄어들다 보니까 네. 이제 소속감도 약해지고 두 번째는 나 혼자 이제 재택하거나 원격하거나 이동하면서 근무하다 보면 네. 다른 사람들은 지금 무엇을 하고 있고 다른 사람들이 내 도움을 필요로 하는지 내가 다른 사람을 도울 수 있는 건 없는지에 대한 것들이 이제 많이 줄어들게 되는 거죠. 그러니까 어떤 방법이 필요하다. 떨어져 있는 사람들이 떨어져 있는 그 외로움이나
단절감을 느끼지 않게 네. 만들어주는 무언가가 필요하다. 음. 그런데 이거를 지금 현재 21세기에 우리가 그러면 체육대회를 하자. 이게 아마 제 생각에는 20세기 방법이라면 네네. 지금 21세기는 그러면 디지털 경험을 좀 더 강화하자. 이게 이제 21세기의 해결책이 되는 거죠. 네. 예. 이들에게 디지털 경험을 우리가 더 주도록 하자라는 네. 거였고, 이런 저희가 워크비버 솔루션을 지금 보시면 여러분이 알고 있는 아마존 등과 같은 유수의 기업들이 뭐 끝도 없이 올라가네요. 저희 와. 제품을 쓰고 있습니다. 네. 와, 끝도 없이 올라가지만 빙글빙글 돌고 있는 겁니다. 그렇군요. 아마존이 나왔는데 또 나왔고. 네. 어쨌든 이렇게 많은 네. 기업이 쓰고 있다. 네네. 그래서 그러면 단순하게 저희가 네. 가지고 있는 그냥 엔터프라이즈 소셜 네트워킹이라고 하면 네. 보통 대부분 실패하는 회사들이 되게 많습니다. 대표적으로 저희 예전에 마이크로소프트 야머 이런 것도 맞아요. 있었지만 지금은 어디 있는지도 잘 모르고 네. 물론 없어지진 않았지만 네. 등등 그런 상황을 생각해 본다면 이 솔루션이 꽤 그래도 의미 있게 들어가고 있다라는 걸 볼 수가 있고, 그리고 또 관련 솔루션 중에서 또 저희 이 워크비버가 1위를 했습니다. 그러네요. 제일 꼭대기에 있어요. G2. 그러니까 리뷰. 리뷰 경험을 모아봤더니 네. 저희가 가장 좋은 오. 평점을 받았고, 네. 실제 2023년 봄에 이쪽 엔터프라이즈 소셜 네트워킹 분야에서는 워크비버가 압도적인 1위를 하고 있다라는 걸로 이제 나왔습니다. 그러면 워크비버는 어떤 구조로 되어 있느냐? 네. 뭐가 다르길래 네. 저렇게 좋은 평가를 받고 있는지. 보시면 이게 메인 페이지입니다. 그리고 네. 왼쪽이 PC 버전, 네. 오른쪽이 모바일 네. 버전입니다. 네. 그래서 각각의 내용은 내가 왼쪽 오른쪽에 있는 이 화면은 내가 커스터마이징 가능합니다. 네. 그래서 이렇게 회사 내에서 일어나고 있는 일들을 어떤 행사가 어디서 일어났다 네. 이런 내용들이 수시로 올라오고, 그리고 내 일정, 내가 참여해야 되는 회사의 중요 일정들이 오른쪽에 있고, 그리고 나를 팔로우하는 사람, 내가 얘기를 하면 누가 듣는 사람, 네. 이런 네. 것들도 실시간으로 보여주고, 그래서 좀 더 직원들끼리 서로 인게이지하고 참여하고 서로가 경험을 공유할 수 있게 해주는 것이 가장 기본적인 기능입니다. 페이스북을 우리 회사끼리만 쓰는 것처럼 보여요. 그렇죠. 그런 느낌이라고 보시면 됩니다. 그러니까 네. 엔터프라이즈 소셜 네트워킹이 뭐야? 라고 물으면 저는 쉽게 그냥 기업용 페이스북, 기업용 카카오 스토리? 네네네. 라고 이제 기본적으로 뉴스 피드를 기반으로 해서 움직인다라고 볼 수 있는데, 네. 이렇게만 하면 그럼 차별화된 게 뭔데? 라는 네, 또 질문을 그러니까요. 반드시 할 수밖에 없게 되고, 네. 그래서 본다면 보시면 이제 저희가 커뮤니티 페이지가 또 따로 생성할 수 있어서 네. 각 예를 들면 동아리별로, 부서별로 저렇게 보시면 그 페이지를 만들고 그 페이지 내에서 이루어지게 또 뉴스피드가 돌아갑니다. 그러면 네. 나는 우리 회사 마케팅 부서에서 일을 한다라고 하면 네. 나는 마케팅 조직에 속해 있고 그 네. 스페이스에서 네. 예를 들면 내가 참여하고 있는 행사들, 그렇죠. 이런 것들을 팔로우하고 네. 볼 수가 있게 되는 거죠. 굳이 다른 부서에 이런 시시콜콜한 내용까지 다 알 필요는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그렇게 세분하게도 알 수 있고, 네. 또는 회사 전체에서 일어난 일도 내가 원하고 싶으면 볼 그렇죠. 수 있고. 네. 그렇죠. 그리고 오른쪽에 보시면 예를 들면 우리 회사의 직원들이 네. 한국, 일본, 중국 이렇게 나가 있다라고 네. 하면 모든 거를 한국어로만 쓰면 그네 나라에 있는 직원들은 소외감을 느낄 거잖아요. 그래서 항상 문서를 만들 때 보시면 여기서 보면 영어, 한국어, 중국어 언어를 선택하도록 해서 사람들이 자기 언어로 볼 수 있도록 만들어줍니다. 번역을 해주는 거군요. 그렇죠. 기본적인 번역도 하고, 또는 내가 그 관련된 문서를 정제해서 올려놓으면 내가 선택한 언어로 자연스럽게 볼 수 있도록 만들어주는 거죠. 네. 이런 것들이 이제 서로의 소속감을 이제 느끼게 해준다라는 거고, 네. 또한 마찬가지로 우리 회사에서 사용하는 앱이 있으면 네. 그런 앱들을 쉽게 다운로드하고 설치할 수 있도록 이게 이제 기본적인 것들을 도와주고, 오른쪽에 보시면 내가 만약에 박스 또는 구글 드라이브, 네. 이런 다양한 그 스토리지를 이용한다면 그것과 연계해서 문서 관리를 이게 조직별로, 개인별로 할 수 있도록 이렇게 만들어줍니다. 이게 조금 기업용 페이스북이라는 입장에서 기업이 필요로 하는 커뮤니케이션, 우리 기업이 서로 소통할 때 네. 그 이미지와 댓글로만 하진 않으니까 그러니까요. 자료도 공유해야 되고, 네, 네. 동영상도 봐야 되고, 네. 그런 것들을 저장하고 관리하는 또 스토리지도 필요하고, 그래서 그런 것들이 될 수 있도록 이렇게 만들어주는 거죠. 네. 그리고 또 기능들이 또 본다면 예를 들면 조직도 관리. 그러니까 회사에 조직이 있는데 그 조직에 관리자를 선택하면 관리자 밑에 네. 조직원으로 또 누가 있고, 그거를 각 개인의 입장에서 조직도를 짜주기 때문에 네. 내가 다른 사람이 어느 부서에 일하면 누구한테 리포팅을 하는지 네. 이런 것들을 차트로 또는 사진으로 해서 이야. 다 보여줍니다.
그리고 오른쪽에 있는 건 뭐냐면 이렇게 그 통계 정보, 그러니까 각 피드, 각 그 스페이스가 어떤 활동을 하고 잘하는 거, 못하는 거, 그리고 뭐 도움을 줘야 되는 이런 것들 한눈에 알 수 있기 때문에 네. 그 참여도를 통해서 사람들을 파악할 수 있는 거죠. 조직원들이 지금 업무를 얼마만큼 잘 해나가고 있는지에 대한 관리도 되겠어요? 그런 거라기보다는 네. 얼마나 커뮤니케이션하고 커뮤니케이션. 얼마나, 소통하고 있는가. 얼마나 좀 더- 밀접하게 잘 커뮤니케이션을 예, 하고 있는가. 맞습니다. 예를 들면 뭐, 이 친구는 좋아요를 많이 눌러주는구나. 뭐 이런 그래서 서로가 이제 잘 이제 네, 커뮤니케이션 하고 네네네. 있다라는 느낌을 좀 줄 필요가 있습니다. 그래서 네네네. 지금 이 웍비보가 사실은 과거에도 이쪽 엔터프라이즈 소셜 네트워킹이 한창 그 광풍이 불고 사실 다 사라졌습니다. 네. 그렇게 필요한 건 아닌 것 같다. 그러니까 조직 문화에 조금 맞아요. 미스매치다 맞지 않는다는 생각들을 가지고 있었거든요. 그런데 지금 이게 다른 글로벌 기업들도 마찬가지였습니다. 그런데 이게 팬데믹을 거치고 나면서 중요해졌죠, 이제. 이제 사람들은 재택과 하이브리드 근무할 때 네. 집에 있는 것만으로 좋아하지 않는다. 네네네. 집에 있지만 내가 멀리 떨어져 있는 조직원들과 내가 소속감이 있고 같이 일한다는 느낌을 줘야 되는데 네. 이거를 디지털로 어떻게 해결할 것인가? 라는 질문에 대한 해답이 바로 웍비워라고 할 수 있겠습니다. 이게 SNS 많이 하시는 분들 보면 하루 종일 그 SNS에서 활동이라는 걸 하시잖아요. 그렇죠. 그러면서 그 커뮤니티가 나의 소속인 거죠. 그래서 그렇죠. 거기에서 커뮤니티 일원이 됨으로써 활동을 하시면서 뭔가 외로움도 좀 해결하시고 하시는 그렇죠. 분들 되게 많은데 네. 그거를 기업 회사 내부로 가져온 거네요. 맞습니다. 네. 그렇게 해서 이제 좀 할 수 있도록 하고 네. 사실 그 한국의 많은 기업이 네. 모난정이 돌맞는다. 조용하게 있는 것이 네. 살 길이다. 뭐 네네네. 이런 얘기도 많이 하시는데 그거는 네. 이제 뭐 저와 뭐저 같은 나이대의 사람들 네. 이지 않을까 싶습니다. 요즘 네. MZ세대들은 자신을 드러내고 네네네. 그리고 커뮤니케이션 소통하면서 위로받고 네. 이런 것들을 성향이 강하기 때문에 아. 이제 그러니까 이런 거 도입을 결정하는 CIO 입장에서는 네. 회사에 게시판 하나 있으면 되지 뭐. 예, 그렇게 네. 생각할 수 있죠. 라는 수준이라면 네. 이제 그 MZ들 입장에서는 이런 커뮤니케이션 툴이 필요한 거죠. 옛날에는 게시판에다가 그냥 뭐 공지사항이나 하면 되는데 그렇죠. 요즘에는 나의 인싸력을 회사에서도 발휘하고 싶은데 드러낼 수 있는 방법이 없네? 그렇죠. 이런 거 쓰시면 딱이네요. 그러면 그렇죠. 그분들 입장에서도 되게 활기차게 회사를 다닐 수 있을 것 같아요. 네, 맞습니다. 그러니까 위에서 아래로 상명 하복 방식의 발전, 지금은 수평적인 구조를 지향하게 되고 이 네, 수평적 구조에서는 커뮤니케이션을 잘 하는 사람들이 그렇죠. 조직의 보탬이 되고 네, 그리고 네. 그들에게 그렇게 할 수 있는 툴을 제공함으로 해서 좀 더 나아지도록 하는 거죠. 여기에 HR 시스템이 연계가 된다면 당연하죠. 그러면은 여기에서 어떤 아까 보여주셨던 통계치에 이 친구는 평소에도 이렇게 활발하게 활동을 잘하는구나. 그러면 우리 팀에 오면은 우리 팀의 이런 삭막한 분위기를 개선해 줄 수 있지 않을까라는 판단도 내릴 수 있을 것 그렇게도 할 수 같고 있고. 네. 되게 좋겠네요. 우리는 네. 근데 지금 다들 너무 활발해서 분위기가 산만해. 누가 좀 중심이 잡아줄 수 있는 무게감이 있는 친구가 있었으면 좋겠어. 이 친구는 평소에도 좀 되게 뭐 좀 작게 적은 커뮤니케이션만 하는 그런 친구니까 우리 팀이 오면 되게 좋겠네. 뭐 그런 판단도 할 수 있을 것 같아요. 그러니까 각 스페이스에서 통계도 볼 수 있고 사람들 활동 내역도 알 수 있기 때문에 네. 좀 더 적극적으로 이제 업무에도 적용할 수가 있겠죠. 그래서 지금은 뭐냐면 모두가 다 한 건물에 모여서 살을 부대끼며 점심 저녁을 같이 먹던 사람들과의 소통 방식이 아니라 네. 각자 좀 떨어져 있는 네, 사람들이 그러니까요. 네. 어떻게 잘 소통하게 할 것인가, 어떻게 디지털 경험으로 그 문제를 해결해 나갈 것인가에 대한 답이 이거라고 보시면 되겠습니다. 네, 유용해 보입니다. 네. 네. 오늘 그 쉐어드 IT 이 세션이 제가 한국에서 처음으로 이거 웍비보를, 소개해 주시는 거예요? 네, 설명하는 겁니다. 왜냐하면 영광입니다. 쉽지 않거든요. 이걸 받아들이는 분들이. 예. 뭐 아직까지는 그렇게 우리 국내 일단은 그룹웨어라는 게 있으니까 워낙에 잘 돼 있으니까. 예, 맞습니다. 근데 그 그룹웨어도 어떻게 보면 되게 딱딱하잖아요. 맞아요. 좀 그것도 네. 여전히 뭐 공지사항 위주의 커뮤니케이션이고 반드시 전사가 알아야 될 그런 내용 아니면 맞아요. 우리 팀들 간에만 이렇게 좀 폐쇄적으로 공유할 만한 그런 딱딱한 내용들 위주인데 이거는 조금 더 개방적이고 그리고 좀 뭐 무게감을 좀 낮췄다고 해야 될까요? 네. 그렇게 가볍게 내가 개인 SNS처럼 사용하실 수 있게 맞습니다. 저 지원을 많이 해주는 것 같아요. 네, 예, 예. 네. 그럴 수 있도록 이렇게 쉽게 편집할 수 있고 네네. 제가 포스팅할 때도 네. 이제 가볍게 할 수 있도록. 네네네. 네, 그런 많이 부담감을 만들어주세요. 많이 내려주는 게 좀 보이는 것 같습니다. 네. 네, 알겠습니다. 자, 첫 네. 번째 세션은 여기까지고요. 그러면 이어서 저희 쿠팡 개발자분 모시고 간단히 패널토이 세션 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 다시 돌아왔습니다. 지금부터는 세션의 발표자이신 줌 우병수 이사님 그리고 실제 줌을 사내에서 매우 잘 활용하고 계신 사용자분을 직접 모셔서 제가 질문을 드리면서 패널토이 세션을 진행해 보겠습니다. 오늘 어려운 걸음을 해주신
쿠팡 전호상님을 소개합니다. 박수 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 쿠팡에서 백엔드 소프트웨어 엔지니어로 일하고 있는 전호상이라고 합니다. 네, 반갑습니다. 그러면 질문을 드려보겠습니다. 쿠팡 같은 개발자가 좀 엄청 많은 테크 기업들, 소위 그 메카, 쿠라, 배, 당토에 해당하는 그런 기업들의 개발자들은 혼자서 홀로 어디 이렇게 작은 방에서 이렇게 개발하시는 그런 게 아니고 많은 개발자 동료분들과 함께 협업해서 함께 개발을 한다고 들었습니다. 그래서 그렇게 함께 개발을 한다는 거는 함께 회의를 되게 많이 한다라는 이야기도 될 것 같은데 동료분들과 개발 회의를 할 때 어떤 내용으로 회의를 주로 하시는지 궁금해요. 쿠팡 같은 빅테크 기업은 어떤 개발 회의를 할까? 뭐 코드 리뷰 아니면 아이디어 회의? 어떤 회의를 하시는지 좀 궁금합니다. 뭐 다양한 종류의 회의가 있긴 한데 그래도 네. 가장 일반적으로 저희가 일하는 프로세스를 좀 설명드리면 네. 기본적으로 그 쿠팡은 프로덕트 오너라고 하는 PO 중심으로 일을 하는 케이스가 제일 많은데 네. 그 프로덕트 오너가 어떻게 하면은 고객들한테 밸류를 전달하고 그리고 뭐 회사의 이제 GMV를 높일 수 있는 그런 아이디어를 먼저 연구한 다음에 네. 그거에 대해서 어떤 가설을 세우고 네. 그 기본적인 뭐 백그라운드를 조사한 이후에 네. 그거를 이제 실제 구현하기 위해서 엔지니어들과 이제 첫 번째 미팅을 진행하게 되고 그러면 이제 각 팀의 테크 리드 담당하시는 분들이 네. 이게 과연 기술적으로 뭐 구현이 가능한지 아, 이거 진짜 될까? 네 그리고 뭐 어려움은 없는지 네. 리스크는 없는지 이런 부분들에 대해서 이제 피저빌리티 체크라고 하는 과정을 겪고요. 네. 뭐 PO가 이미 그 생각하고 있는 내용이 이미 저희가 제공하고 있는 뭐 API 네. 있다거나 뭐 이럴 네. 수도 있고요. 새로 네, 네, 개발해야 네. 될 수도 아. 있고 리소스가 어느 정도 들어가는지 이런 네. 미팅을 한번 갖고 네. 그 이후에 이게 피저블하다라고 검증이 되면 이제 보통은 이제 좀 아키텍처 디자인 리뷰라고 해서 네. 그걸 담당하는 분 중에 좀 경험이 많은 분이 네. 이 피처를 구현하기 위해서 어떤 아키텍처를 구성해야 되는지 네. 디자인을 하고 그거에 대한 이제 리뷰를 전체적으로 하고요. 그 그 과정이 이제 끝나면 이제 좀 피처가 큰 개발인 경우에는 네. 그 구현 레벨에서도 다시 한번 디자인을 하고 그거에 대한 디자인 리뷰를 진행하고 네. 그 다음에 이제 실제 구현을 하게 되면 구현된 내용을 기준으로 이제 다시 한번 코드 리뷰를 진행하게 되고요. 아주 간단한 코드 같은 경우에는 별도의 미팅 없이 네네네. 그냥 이제 그 도구를 이용해서 커멘트로 리뷰를 하는 경우도 있는데 좀 설명이 필요한 경우에는 네. 뭐 그 코드 레벨뿐만 아니고 네. 이 코드를 개발하게 된 전체적인 컨텍스트도 설명해야 되고 아, 하니까 그래요? 네. 이런 부분들의 미팅을 하고 뭐 이런 식으로 많이 진행을 하게 됩니다. 회의를 엄청 많이 하시는 것 같아요. 네네네. 8시간 일한다가 치면은 그 중에 회의랑 개발하시는 비중이 어떻게 되나요? 회의가 더 긴 것 같아요. 많은 것 같아요. 아무래도 이제 그 소프트웨어 그 매니저 역할이라든지 아니면 네. 테크 리드를 하는 분들은 네. 하루에 거의 대부분 회의를 많이 그래요? 진행하고요. 예. 그러면 그렇게 매니저급 이상 분들께서 정말 많은 회의 끝에 나온 여러 가지 할 일들 그런 네. 것들을 이제 일선의 개발자분들한테 나눠주면서 이렇게 개발을 하라고 이렇게 지시를 내리는 그런 형태인 건가요? 팀마다 조금 분위기는 다르겠지만은 네. 뭐 일반적으로는 그렇긴 한데 네. 그래도 좀 경험이 많고 이런 리더분들은 네. 기왕이면은 본인이 앞에서 다 커뮤니케이션한 내용을 정리해서 전달한다라기보다는 네. 조금 앞에 미팅서부터 실제 참여하라고? 예 구현을 하게 될 예상되는 이제 팀원분들을 같이 이제 참여시켜서 왜냐면은 처음 이 컨텍스트를 논의하는 단계부터 같이 참여를 해야 네. 그 어떤 동기부여도 되고 그렇지. 이걸 내가 왜 개발해야 되는지 이게 사용자들한테 어떤 밸류를 전달할 수 있는지의 컨텍스트를 이해하고 개발을 해야지 네. 아무래도 그 퀄리티도 좋고 뭐 오. 그런 면이 있기 때문에 아무래도 이거 다 앞에서 논의해서 결정됐으니까 네. 뭐 개발해 네네네. 그러면은 개발하려다가 약간 디스어그리 하는 부분이 생겨도 네. 이미 결정이 다 돼버린 네. 거 이제 와서 얘기하면은 네. 다시 원복하기가 어렵잖아요. 네네, 그렇죠. 저희 이제 쿠팡에서 중요하게 생각하는 게 disagree and commit이라는 건데 네. 반대를 치열하게 한 다음에 네. 결정된 사항에 대해서는 따르라고? 마치 내가 반대를 안 했던 사람처럼 열심히 그 결정 사항을 이행을 한다라는 그런 오. 어떤 프린시플이 있는데 오. 디스어그리 과정이 없이 커밋만 강조하면 안 되잖아요. 그래서
최대한 앞에서부터 이제 좀 논의에 참여하도록 그렇게 네. 유도를 하는 분들이 좀 이제 좀 경험이 많은 리더분들이죠. 쿠팡이 잘 나가는 이유가 있었군요. 되게 좋은 회사네요. 아니 보통은 저는 그냥 까라면 깔 줄 알았어요. 그냥 뭘 무슨 생각이야. 그냥 개발 그렇게 할 줄 알았는데 근데 이게 그 초기 단계부터 일선에서 개발하실 분들도 개발 회의에 참여해서 아 내가 이거를 개발해야 하는 당위성을 부여한다라는 거인 거잖아요. 어떻게 보면. 그렇죠. 뭐 반대를 하더라도 반대를 했다가 네. 뭐 설득이 돼서 결정이 된 것들은 따를 수가 있는데 네. 예, 아무래도 반대할 기회조차 없으면은 아. 동기부여가 많이 떨어지니까. 야, 그러면은 일선의 개발자분들도 약간 내가 개발하려는 그 기능에 대한 주인의식이 되게 투철하시겠습니다. 아 그렇죠. 예. 자부심도 있고 내가 만든 기능이 갑자기 대박이 났어. 오, 되게 뿌듯하겠다 그러면. 뭐 그렇죠. 아무래도 쿠팡은 뭐 보통 한국에서 많이 사용하니까 네. 뭐 새로 나오는 피처들 뭐 최근에 나왔던 무슨 로켓 럭셔리라든지 아니면 뭐 네. 자동차 타이어 교체되는 뭐 네네네. 그 타이어 인스톨레이션이라고 하는데 뭐 그런 네. 피처들 저희 팀에서 이제 개발한 것들 오. 개발한 담당자들은 이제 신기해하죠. 막 좋은 피드백 받고 이러면 막 가족들한테 요즘에 로켓에 타이어도 교체해 준다는 거 알았어? 하면서 막 써보라고 이거. 되게 좋던데 내가 개발한 거야. 뭐 이런 거죠. 네, 그렇죠. 뭐 개발자들 성향마다 다르겠지만은 그래도 네. 많은 사람들이 자기가 개발한 그 아웃풋이 실제 실생활에 어떤 임팩트를 줬을 때 되게 보람을 느끼잖아요. 맞습니다. 네. 네. 개발자들한테 되게 좋은 회사였네요, 쿠팡이. 근데 그런 문화는 상대적으로 잘 되어 있는 것 같아요. 고객 중심으로 생각하고 네. 의사결정할 때도 네. 예. 그러니까 이게 그 뭔가를 논의하는 과정에서 충분히 논의를 한 다음에 그 다음에 실제 이제 실행에 옮겨야 되는데 그때 가서 또 막 반대되는 의견 내고 이러면 지지부진하잖아요. 이게 진행이 진척이 잘 안 되니까. 그럴 때 효율성을 극대화하기 위해서 그래 너네 결정되지 않을 때까지는 치열하게 논쟁해라. 어떤 의견도 괜찮다. 그런데 결정되면은 무조건 그거 따르는 거야. 그러니까 뒷말 나오지 않게 최대한 열심히 의견 내라. 이런 거잖아요, 지금. 네, 그렇죠. 예. 되게 좋습니다. 네. 정말 좋은 회사네요. 네, 알겠습니다. 이렇게 많이 그러면 회의를 하시는데 그 회의 형태는 대면 회의가 많아요? 아니면 화상 회의가 더 많나요? 어느 쪽의 비중이 더 많아요? 그리고 혹시 호사님께서는 어느 쪽을 더 선호하세요? 최근에 한 2, 3년 동안은 아시다시피 계속 그 비대면? 예, 코비드 환경이었기 때문에 네. 거의 뭐 100%다 비대면 회의였었고요. 네. 최근에 들어서 이제 조금 상황이 좋아지면서 네. 리턴 투 오피스에 대한 그런 트렌드도 있고 해서 조금씩 대면 회의가 늘어나고 있긴 한데 대면 회의 역시도 네. 이제 팀 내부에서 진행하는 뭐 10명 이하의 이제 네네. 팀 미팅 같은 경우에는 이제 팀 회의실에서 진행을 하는데 네. 다른 조직과 같이 커뮤니케이션 하는 그런 것들은 네. 그 조직이 사실 뭐 어떤 오피스 몇 층에 있는지도 모르고 네. 지금 뭐 재택근무 환경이나 아니면은 오피스로 돌아간 환경이나 사실 멀리 떨어져 있긴 마찬가지라서 네, 그 지금도 비대면 미팅이 거의 제가 봤을 때는 한 70% 이상 되는 것 같고요. 네. 이제 뭐 위클리라든지 네. 팀 미팅 위주로만 네. 이제 대면 미팅이 좀 늘어나는 추세고. 아. 네. 그리고 뭐 저 같은 경우에는 아무래도 팀 미팅 같은 경우에는 네. 좀 대면이? 옛날 사람이라서 대면을 얼굴 보고? 해야 예. 네. 좀 사람들이 편하게 뭐 얘기도 하고 네. 또 아무래도 이제 컴퓨터를 앞에 두고 화상 미팅을 하는 경우에는 네. 사실 들으면서 계속 개발을 한다든지 뭐 회의에 이렇게 집중 안 하고 다른 일을 할 수 있는 거네요. 사람이 마음이 급하면은 네. 이제 뭐 들으면서 막 일하다 보면은 둘 다 제대로 안 되거든요. 네네네. 그렇죠. 그렇죠. 맞아요. 그래서 회의할 때는 딱 집중해가지고 그냥 딱 대면으로 하고 뭐 이런 것들이 좋긴 한데 아무래도 현실적으로 이제 다른 팀과 미팅하는 경우에는 대면이 불가능하기 때문에 아직도 비대면이 70% 80% 정도 되는 것 같습니다. 이걸 왜 여쭤봤냐면 아까 조금 전에 말씀하셨던 리턴 투 오피스 그게 뭐 글로벌 추세라고 하더라고요. 뭐 글로벌 대기업들 뭐 테슬라부터 해서 뭐 애플 다 이제 그만 재택하고 사무실로 돌아오라고. 네. 국내 대기업들도 이제 그런다고 하더라고요. 그래서 기존의 재택근무 위주의 근무 방식을 완전히 뒤바꿔서 이제 재택근무 일주일에 하루만 하겠습니다. 유연근무제 없습니다. 사무실 들어오시라고. 무조건 사무실에서 자기 자리에서 이렇게 일하십시오라는 게 추세라고 해서 저는 그런 생각이 들었거든요. 줌은 어쨌든 코비드 지나면서 엄청나게 뜬 그런 회사니까
다시 사무실로 돌아오네? 그러면 자연스럽게 비대면 회의 이제 없어지겠지. 그럼 줌 이거 악영향 아닌가? 위기 아닌가? 라고 생각해서 여쭤봤었던 거였거든요. 실제 줌에서는 이걸 어떻게 받아들이고 계세요? 네. 실제 이렇게 리턴 투 오피스가 시행되면서 네. 많은 분들이 우려하긴 했습니다. 네. 근데 제가 말씀드릴 수 있는 건 네. 저희가 코비드-19 팬데믹 때 네. 2배 이상 급성장한 건 맞는데 네네. 그 이후 매출이 그러면 마찬가지로 리턴 투 오피스 이후에 줄었느냐? 네. 중간이냐? 늘었느냐? 안 줄었네요. 그러면 말씀하시는 거 보니. 맞습니다. 네. 계속 저희가 한 자릿수 성장을 매 분기마다 계속 이어오고 있습니다. 네. 즉 고객님들이 리턴 투 오피스 하더라도 네. 줌 미팅을 계속 지속적으로 하고 있다는 거죠. 예를 네. 들면 과거에는 10명이 만약에 미팅한다고 하면 네. 대부분이 네. 다 집에 있거나 네, 네, 맞아요. 원격지에 있거나 다 각자 자리에서 했잖아요. 예. 근데 이제 사람들이 리턴 투 오피스를 하지만 네. 여전히 원격에서 근무하시는 분들도 있고 네. 간혹 재택하시는 분들도 있고 네네. 그래서 결국은 대부분의 사람들은 사무실에 있지만 네. 서로가 연결돼야 될 필요성은 여전히 존재하게 되는 거죠. 어. 그래서 실제 많은 분들이 줌 미팅을 해지하기도 하지만 네. 새로 구매하는 분들도 많기 때문에 저희가 끊임없이 계속 성장하는 것 같습니다. 그리고 두 번째로 리턴 투 오피스를 하게 되니까 이제 사무실에 있더라도 네. 보통 그냥 혼자 PC 들고 이렇게 그 미팅에 참여하던 거에서 이제는 사무실에 사람이 많아지니까 네. 회의실에서 네. 함께 클라우드 미팅에 접속하는 상황이 많아지면서 리턴 투 오피스를 주장하는 많은 기업들의 핵심이 네. 회의실을 언커넥티드 상태로 두지 말고 아. 클라우드의 미팅에 접속할 수 있는 환경, 즉 영상의 제품을 둔다던가 네. 뭐 좀 더 고화질의 제품을 쓴다던가 네네네. 하는 방향으로 바뀌고 있습니다. 아마 쿠팡에서도 그런 식으로 해서 영상의 장비들도 꽤 많이 도입이 되는 걸로 네. 알고 있습니다. 쿠팡 같은 경우에 보면은 그 회의실 개수만큼 네. 그 1인이 들어갈 수 있는 폰부스 개수도 한 층마다 10개 이상씩 있거든요. 아. 근데 보통 예전 회사로 생각하면 폰부스 하면 이제 영업사원이 들어가서 전화하는 맞아요. 전화. 거잖아요. 네네네. 맞아요. 근데 다 엔지니어밖에 없는데 전화할 일은 없잖아요. 근데 네. 폰부스가 그렇게 많은 것도 네. 오피스에 출근을 해도 네. 이제 지금 해외에 있는 엔지니어들이랑 미팅을 한다든지 아니면은 인터뷰를 진행한다든지 저희 인터뷰 같은 경우에는 코드 리뷰를 이제 해커랭크를 통해서 하면서 네. 거기에 인티그레이션 된 줌으로 커뮤니케이션을 하거든요. 아, 저기 면접을 그러면 네. 줌으로 하시는 거예요? 네, 인터뷰를 사실상 아무런 문제가 없는데 굳이 후보자를 네. 그 사무실로 부를 필요는 없잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네네네. 면접비 줄 것도. 네. 어차피 코드 리뷰 같은 경우에는 화면 공유하면서 같이 이렇게 코드 리뷰를 자꾸 코드 인터뷰를 진행하니까 네. 뭐 그래서 사실상 오피스를 출근을 해도 네. 하루에 줌을 필요로 하는 경우는 상당히 많습니다. 제가 생각했던 게 되게 좀 단편적인 편협한 생각이었네요. 저는 진짜 단순히 그냥 사무실 출근하면 당연히 대면 회의 이제 위주로 하겠지라고 생각을 했는데 지금 말씀 들어보니까 회의실에서 10명이 들어와야 되는 회의인데 부득이하게 3-4명은 외근 중인 거죠. 네. 그러면은 예전에는 그 사람 빼고 회의한 다음에 그 내용을 공유했잖아요. 네, 예, 맞습니다. 근데 이제는 그게 아니고 그냥 회의실에 있는 사람은 회의실에서 없는 사람은 줌을 통해서 들어가서 그러면 줌이라는 공간에서 이무리는 회의실 네. 여기 있는 사람들 개별적은 그냥 개별적으로 맞습니다. 줌에 들어와서 같이 회의하는 거네요. 맞습니다. 그렇게 되는 거네요, 네. 이제는. 그리고 아까 말씀하셨듯이 뭐 우리 부서랑 회의하는 거면은 자, 저 회의실 잠깐 모여봐요 한 다음에 얘기하면 되는데 다른 부서에 있는 사람이다? 근데 그 부서에 있는 사람이 어디인지를 모르면 그 사람한테 전화해서 어디 계세요 물어볼 수도 없는 거고 네. 아니면은 우리 몇 시부터 몇 시까지 몇 층에서 회의할 거니까 거기에 모입시다 하는 것도 되게 번거로우니까 네. 그냥 우리 팀 그 회의실에 가서 화상회 켜고 어느 팀에 누구누구 들어와 주세요라고 한 다음에 거기서 화상회의 하는 거네요. 네. 제가 그 담당하는 기업 가운데 하나도 캠퍼스 형태의 회의 그 공간을 가지고 있는 즉 여러 개의 빌딩이 한 곳에 있는데 네. 이런 경우에 미팅을 네. 특정 회의실을 잡으면 네. 한여름에 아, 그 떼약볕에 네. 띄워야 돼요. 근데 이게 네. 좀 작으면 괜찮은데 네. 넓으면 그러면 또 그 네. 이동하는 것도 일이죠. 네, 그래서 대부분이 네. 굳이 만나야 될 게 아니면 네. 이런 그 원격의 줌 네. 미팅 같은 것들을 선호하게 되는 거죠. 그러면은 예전에는 그 화상 회의실이라는 거는
거기에서만 화상회의라는 걸 해라는 목적으로 만들었잖아요. 그렇죠. 네. 근데 지금은 이제 노트북으로 다 개별적으로 화상회의가 되는데 그럼에도 불구하고 그런 공간이 지금 되게 많이 생긴다고 들었습니다. 네. 그럼 그게 많이 생기는 이유는 지금 이렇게 말씀해 주신 것처럼 화상회의 할 사람들이 거기 안에 들어가서 다른 곳에 있는 사람들과 회의를 그렇죠. 하기 위해서 그런 곳을 만들어 두는 거군요. 네, 맞습니다. 어... 그래서 그 리턴 투 오피스의 또 다른 특징 중 하나는 네. 회의실이 작아집니다. 아, 작은 회의실이 여러 개? 네. 그래서 네. 큰 미팅이 필요하면 그 작은 회의 여러 개가 네. 온라인에서 만나면 되니까요. 아, 그러네요. 네, 뭐 소위 그 뭐야, 저 타운홀 미팅에서 그렇습니다. 그런 공간이 이제 필요 없어진 거죠? 예, 그런 공간을 과거에는 반드시 갖춰야 했다면 지금은 네. 굳이 네. 여러 개 회의실 묶으면 되니까요. 네. 네. 꼭 그런 것 같아요. 왜 우리 학교 다닐 때 교장 선생님 훈화 말씀하신다고 여름에는 운동장에 안 나가잖아요. 네. 교실에서 TV에서 방송합니다. 그거 보거든요. 네. 아니면 미리 녹화해둔 거 틀어주고 막 그러거든요. 꼭 그런 것 같아요, 진짜. 네. 우리 사장님 저기 아침 조회 뭐 이렇게 하신다. 그때 다들 그 PC에 이렇게 들어가서 거기서 보면 되는 거잖아요. 네. 지금은 이제 전 직원 미팅 같은 거 하면 네. 줌 웨비나나 줌 이벤트 같은 걸 이용해서 아, 일정 부분의 사람들은 이제 강당에 모이고 네. 예, 모이는 사람들은 모이고 나머지는 다 온라인으로 네. 들어와서 이렇게 뭐 분기마다 월말 뭐 월초 이렇게 네네네. 회의할 때 그렇게 많이 이용하시죠. 야, 그렇구나. 제가 이런 경우가 있었거든요. 뭐 회의 저 고객사에 가서 이렇게 회의를 해야 되는데 작은 회의실에 이제 보통 대부분 같이 자료 공유하려면 네. 노트북 이게 아니고 이렇게 꽂아서 이렇게 봐야 되잖아요. 네, 네. 연결이 안 되는 거예요. 네. 네. 그럼 그럴 때는 분명히 이걸 같이 화면을 공유할 수 있는 게 없으니까 그럴 때는 그러면 그냥 줌 켜갖고 거기서 들어와서 그렇게 공유해도 되겠네요? 가능할 것 같습니다. 실제 그런 경우가 있으세요? 아, 네네. 저희도 이제 팀원들이 다 오프라인으로 미팅을 모여서 하는데 네. 이제 뭐 예전 그 맥북 모델 같은 네. 경우에는 USB-C 타입밖에 안 되잖아요. 제거 그래요. 제게 지금 4년 전 모델이라 USB-C밖에 없어요. 근데 뭐 회의실에 뭐 어떻게 HDMI. HDMI밖에 없다. 네. 그러면은 이제 그냥 연결이 안 되지. 예, 줌에 다 들어가서 오프라인으로 이제 어. 모여 있지만 네. 이제 마이크는 다 끄고 아. 화면만 공유하면서 이제 같은 화면을 보면서 뭐 회의를 진행하는 경우도 있고요. 아, 그러네. 어차피 같은 공간에 있으니까 음성은 우리끼리 떠들면 되는 건데 자료 공유할 게 없으니까 네. 그거를 개인 PC에 화면 공유 형태로. 네. 그리고 줌이 되게 쓸모가 많네요. 네. 오히려 또 더 편한 거는 네. 이제 TV에 연결하는 거는 한 컴퓨터만 할 수 있잖아요. 네, 맞아요. 근데 이제 줌으로 이제 화면 공유하면서 회의를 하게 되면 네. 얘기하다가 내가 요 내용 얘기할 게 있는데 네. 잠깐만요. 제가 화면 공유할게요. 이렇게 뭐 바꿀 수도 있고. 저희 그럴 때 잠깐만요 한 다음에 케이블 빼서 케이블 다시 연결하잖아요. 네. 그러면 꼭 이상하게 문제가 발생해갖고 연결이 안 돼요. 네. 그러면 잠깐만 한 다음에 USB 자료해서 이 사람한테 줍니다. 그게 아니면 메신저로 잠깐만요 한 다음에 맞아요. 팀장님 잠깐만요 하면 줍니다. 그럼 그걸 또 연결해서 하고 막 네. 이래요. 되게 번거롭거든요 그거. 맞습니다. 그럴 필요가 전혀 없네요. 네. 네. 야, 그런 경우도 있고. 네. 오, 줌을 생각지도 못한 방법으로 활용하고 네. 계시는군요. 야, 제가 되게 줌을 단편적으로 썼었네요. 지금 이제 저 같은 경우에도 과거 코비드 19 전에는 네, 고객과의 미팅이면 네, 무조건 대면 미팅으로 했었는데 네, 네, 이제 모든 사람들이 줌에 익숙해지고 나니까 네, 좋은 점이 고객과 첫 미팅이나 네. 이렇게 한번 대면하고 나면 네. 그다음 굳이 만나야 될 필요가 없으면 사이의 미팅들은 다 이제 고객과도 이제 줌 미팅으로 다 해결합니다. 제가 진짜 공감하는 게 저도 새로운 고객사분들이랑 만나서 처음에 저희와 함께 어떤 일로 협업을 할지에 대한 진짜 순수 100% 일과 관련된 미팅은 네. 줌으로 해요. 네. 그리고 나서 관계가 쌓이잖아요. 그 다음에 저 뭐 조금 이렇게 스몰톡 하다가 뭐 아이디어 나오면 나오는 거고 체크할 거만 체크하고 술 한잔 먹읍시다. 갑니다. 맞습니다. 갑니다. 그런 미팅 무조건 만나서 하고 일만 해야 된다? 이 줌이 더 편한 것 같아요. 네, 맞습니다. 이게 네. 줌 미팅으로 들어오는 사람도 내가 지금 일하러 들어온 거야. 근데 네. 자주 보는 사이예요. 그거 저 전화한 다음에 갈게요 한 다음에 회의실에 모이잖아요. 그러면 아시잖아요. 50분 회의 중에 45분은 잡담하고 네. 5분만 얘기해요. 5분만. 근데 그게 그럼에도 불구하고 가는 이유가 있잖아요. 네. 관계 때문에 그런 거니까. 맞습니다. 네. 완전히 명확하게 갈릴 것 같아요. 그러면. 네. 진짜 순수하게 일만 해야 돼. 줌 들어오세요. 네. 근데 우리 조금 그거 말고 네. 좀 더 개인적인 친밀한 관계를 쌓을 필요가 있을 것 같아요. 그럼 이제 만나는 거죠. 네. 그런 식으로 해도 되겠네요. 그러니까 이 줌이 한국에만 2천만 다운로드가 되었기 때문에 와. 누구나 다 줌이 깔려 있을 거고 사용법을 알 거다라는 네. 전제가 있습니다. 네네. 네. 그렇기 때문에 이런 것들이 가능한 거죠. 그러네요. 이게 이런 게 있을 것 같거든요. 제가 이제 우리 웨비나 서두에서도 얘기를 했지만
저는 이제 그런 식으로 이제 일을 해왔어서 제가 그렇게 인트로 멘트를 말씀드렸던 건데, 일단은 보통은 뭔가의 커뮤니케이션 할 대상자를 내가 찍어놓은 다음에 그 사람이랑 전화로 보통 얘기를 하거든요. 네, 맞습니다. 그러다가 이거는 우리 둘만 얘기해서는 답이 안 나오는데? 라고 해서 뭐 예를 들어서 뭐 팀장님을 좀 같이 얘기를 해보자. 보통 그러면은 이렇게 자리에 가갖고 이렇게 같이 팀장님 얘기 좀 합시다 하는데, 그게 안 될 때는 채팅 앱 열고 그 팀장님 초대하거든요. 그래서 팀장님 저희가 지금 이런 얘기를 나눴었는데 어떻게 생각하세요? 라고 물어봅니다. 근데 그렇게 이렇게 얘기하다가 팀장님이 뭐라고 말씀하셨어요. 근데 야, 이거는 지금 우리 보고 중단을 하라는 건지 그냥 고하라는 건지 그 뉘앙스가 파악이 잘 안 되는 거예요. 그래, 그냥 너네가 알아서 해봐. 이게 진짜 우리한테 맡기는 건지 잘해 라고 얘기하는 건지 파악이 안 되는 거예요. 그래서 그런 거 파악 안 될 때는 어쩔 수 없이 얼굴 보고 얘기를 해야 되잖아요. 그래서 그때는 이제 화상회의에 키고 다시 한번 방 만들고 팀장님 초대하고 아까 저랑 전화 나눴던 사람 초대합니다. 근데 그렇게 했는데 갑자기 팀장님은 들어와 있는데 저 친구가 뭐 안 들어오는 거예요. 너 왜 안 들어와? 전화했더니 안 열린다는 거예요, 채팅룸이. 아니 왜 뭔 소리야? 브라우저로 들어오면 되는데. 그랬는데 브라우저로 했는데 계속 동글뱅이 돌면서 안 들어간다고. 그래? 그럼 앱으로 들어오라고. 앱을 깔았는데도 안 된대요. 그래서 어쩔 수 없이 그러면 스마트폰으로 빨리 들어가고 팀장님 기다리신다고. 그렇게 말씀을 드렸거든요. 팀장님 입장에서는 실례잖아요. 팀장님은 나 업무하고 있다가 직원들이 와갖고 미팅 참여하라고 했는데 이건 뭐 계속 기다리라고 하니까 짜증 나실 수 있는 거죠. 근데 이런 상황이 벌어지는 이유는 저는 전화는 스마트폰으로 하죠. 뭐 채팅은 예를 들어 카카오톡으로 해요. 그다음에 화상회의는 줌이든 팀즈든 뭐 별도의 또 도구로 하는 거예요. 개별적인 도구로 하다 보니까 개별적인 도구에서 전환이 될 때마다 계속 지연이 생깁니다. 그게 저는 되게 로스라고 생각을 하거든요. 근데 줌은 그게 아니잖아요. 지금 그게 다 한꺼번에 되는 거잖아요. 또 다 기본적으로 될 뿐만 아니라 사실은 채팅 플랫폼 같은 경우에는 다른 오래전부터 되어 있는 좋은 제품들이 많이 있습니다. 근데 뭐 예를 들면 마이크로소프트 팀즈를 쓰시는 분도 있고 개발자분들 슬랙을 쓰고 이미 아마 쿠팡도 팀즈도 사용하시고 슬랙도 사용하시고 줌도 사용하시는 다양한 환경입니다. 지금은 어느 하나의 제품을 쓰기보다 좀 어려운 환경이긴 한데 그래서 저희 같은 경우에는 슬랙과 인티그레이션, 줌폰과 줌 미팅이 자동 인티그레이션 될 수 있어서 예를 들면 개발자분들은 이렇게 커맨드를 치는 게 편하시니까 그렇게 호출하고 미팅을 할 수 있도록 만들어 두는 것들이 이미 인티그레이션이 되어 있습니다. 그러니까 그거를 지난번에 저희도 한번 그 웨비나 할 때 한번 봤었잖아요. 그래서 진짜 슬랙으로 얘기하시다가 슬래시 줌 하면은 바로 화상 미팅이 뜬다고 하더라고. 그래서 되게 편하겠다라고 생각은 들었는데 그래서 오신 김에 여쭤보고 싶은 거예요. 진짜 그렇게 내부적으로 미팅을 그렇게 하세요? 슬랙으로 막 커뮤니케이션 하다가 잠깐 얼굴 보고 얘기합시다. 슬래시 줌 딱딱딱 들어오고 그렇게 하시나요, 진짜? 네, 실제로 그렇게 많이 사용하고요. 보통 이제 옛날 같았으면 전화로 했을 만한 일들을 이제 줌으로 하는 게 자연스럽죠. 이제 슬랙으로 하다가 혹시 잠깐 5분만 시간 되세요? 보통 패턴이 이렇거든요. 5분만 시간 되세요? 10분만 시간 되세요? 네, 그럼 바로 줌 그 링크가 올라오죠. 슬래시 줌 해서 타면 그럼 둘이 딱 들어와서 다른 게 아니라요. 요거 하다가 요거 좀 막혔는데 그러니까 오프라인 같았으면은 지나가는데 잠깐만요 이런 거랑 비슷한 거죠. 맞아요. 아니면 이렇게 PC 들고 가고 저기 죄송한데 잠깐 이거 좀 봐주세요. 근데 지금은 슬랙으로 이렇게 얘기하다가 그런데요 잠시만요 한 다음에 슬래시 줌 화면 공유 바로 그 다음에 네 이거 화면 보이시죠? 여기에 이거 이상한 것 같다고 좀 봐주세요. 이게 되네요. 네, 맞습니다. 그거는 실제로 되게 많이 쓰는 패턴 중에 그렇구나. 그러면 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 어디 뭐 누구 언제 들어올 때까지 기다리고 방 만들고 뭐 이메일 날려서 초대하고 막 캘린더에 약속 시간 이게 필요가 없는 거예요 지금. 진짜 정말 원활한 매끄러운 커뮤니케이션이 되는 거네요. 그게 슬랙과 줌이 잘 인티그레이션 돼 있기 때문에. 그런데 이렇게 인티그레이션이 만약에 되어 있지 않더라도 그냥 줌으로 채팅하다가 줌에서 바로 이렇게 할 수도 있는 거고. 네, 맞습니다. 줌 폰으로 얘기하다가 잠깐만 한 다음에 다른 사람 누구 초대해야 돼. 그러면 갑자기 줌 화상 미팅 앱이 되는 거고. 그렇죠. 버튼 원클릭만으로 다 전환할 수 있도록 다 됩니다. 그렇게 되는 거네요. 줌 채팅하다가 화면 공유, 줌 전화하다가 화면 공유 그게 되는 거네요. 그리고 또 뭐 1대1로 이렇게 잠깐 짤막하게 이제 인스턴트하게 이제 줌 미팅을 하는 경우도 있지만은 저희 그 서비스가 워낙 이제 사용자들이 많다 보니까 이제 커스터머들한테 이렇게 느껴지지는 않는데 중간중간에 계속 내부적으로는 장애들이 발생하고 원인 찾고 해결하는 과정들이 많거든요. 그래서 이제 뭐 갑자기 어떤 서비스에 특정한 뭐 에러가 늘어나가지고 이제 장애가 발생했다. 그러면 이제 그 내용에 대한 그 인시던트 채널이 생기고 거기에 이제 워룸이라고 해가지고서는 줌 링크가 하나 올라오고 그 링크에 이제 순간적으로 관련된 담당자들이 이제 각 팀마다 저희는 이제 온콜이라고 해가지고
이제 24시간 대응하는 그런 걸 이제 번갈아 가면서 하거든요. 네네네. 담당자들이 순식간에 다 모여서 네. 이제 빨리 원인을 찾고 오. 해결하고 장애를 일단 해결한 이후에 네. 이제 또 그거에 대한 이제 사후 조치 뭐 이런 와. 것들을 할 때도 줌이 큰 역할을 하죠. 단순 업무 회의 차원이 아니네요, 이거는 진짜. 그렇죠. 뭐 나라 뭐 국방부로 치면은 갑자기 뭐 상황이 터진 거예요, 지금. 이게 NSC에 네, 그러니까요. 네. 네. 이제 장애가 발생하면 네. 순식간으로 이제 전 세계에 있는 엔지니어들이 다 모여서 네. 아니, 이거 우리- 누구의 어디에 문제이냐 네. 찾아서 그 담당자 그럼 누구 데리고 와 그럼 네네, 맞아요. 그게 네. 진짜 일반적이었잖아요. 그래서 네. 진짜 장애 터지면 밤에 갑자기 호출되잖아요. 호출. 네. 그래서 갑자기 회의실에 막 갔더니 막 업체 사람들 다 와 있고 막 졸린 눈 비벼가면서 막 근데 그렇게 모일 때까지 기다리는 시간. 네. 그게 이제 되게 지금 되게 긴박한데 아까운 거니까. 이거는 지금 쿠팡은 그럴 필요가 없는 거네요. 네. 야, 되게 잘 돼 있네. 네. 줌이 점점 더 우리의 업무에 깊숙이 들어가고 있는 것 같습니다. 네, 마지막 질문 하나만. 네. 요거는 호사님께 드리고 싶은 질문인데 어쨌든 줌을 오랫동안 사용을 해오셨으니까 줌을 사용하시다가 불편한 점도 있을 것 같아요. 그래서 불편한 점은 무엇인지, 그래서 줌이 이렇게 좀 개선이 됐으면 좋겠다라는 그런 기능, 줌한테 바라는 그런 거 뭐 없을까요? 실제로 개인적으로 조금 뭐 이제 네. 뭐 개선됐으면 하는 거는 아까 말씀드렸던 것처럼 화면 공유랑 주석하는 거를 네. 좀 이제 더 많이 날카롭게? 사용하는데 이제 주석을 이렇게 했다가 화면을 또 이동해야 되면은 아. 이제 그 클릭 풀었다가 네. 아, 지우려면 이렇게 막 왔다 갔다 해야 불편하지. 되잖아요. 맞아요. 근데 이게 맞아요. 뭐 단축키가 있을 수도 있는데 제가 잘 몰라서 그럴 수도 있는데 아, 마우스로 하다가 예를 들어 옮길 때 뭐 컨트롤 C 딱 이렇게 누르면 뭔가 다 없어지고. 네. 그럼 그러니까 되게 이게 좋을 텐데. 지우기라는 버튼을 클릭을 해서 아. 지우고 아. 또 다시 화면이 바뀌었으니까 네. 다시 쓰고 하는 좀 복잡한 과정이 있어요. 아, 그런 건 어떻게 개선? 피처 리퀴스트 해야겠네요. 그렇구나. 네. 그런 좀 소소한 어떻게 보면은 실제 그거 기능을 많이 사용하시니까 불편을 느끼셨을 것 네. 같네요. 아주 그 기능은 가장 헤비하게 사용하는 기능이니까 아, 또 많이 사용하시니까 네, 불편하실 수 있겠다. 근데 보통은 그렇게 불편하면은 불편한 거에 또 익숙해지거든요. 네. 저희 그 이번에 나온 그 화이트보드에 아까 보여드렸던 레이저 네네. 있죠? 일정 시간이 지나면 자동으로 사라지는. 그러네요. 새로 나온 화이트보드 기능을 쓰시면 되겠다. 그러면은 네, 해결이 되겠다. 그거 네. 처음에 이제 사용하면 그거 가지고 사람들 장난 많이 치고 네. 그래서 딱 네, 맞습니다. 오 신기하다 이러고 사라지고. 네네네. 네, 알겠습니다. 그럼 뭐 끝으로 혹시 줌한테 바라는 점 같은 거 혹시 있으세요? 줌이요. 네. 잘 쓰고 계신 건 이제 잘 알겠고. 네. 제 생각에는 그 제공하는 기능들에 대해서 네. 사람들이 몰라서 못 쓰는 경우가 네. 많이 있는 것 같아요. 네. 그래서 너무 모르시는 것 물론, 같습니다, 네. 진짜 다들. 네. 저도 그렇고. 그래서 뭐 그런 부분들 잘 특히 이제 핵심적인 아까 캡션이라든지 이런 네. 부분들은 네. 제가 봤을 때 대부분 모를 거고 들어봤어도 어떻게 키는지 모를 텐데 기왕이면은 그런 부분들을 좀 잘 홍보해 주시면은 업무하는데 큰 도움이 되지 않을까. 네. 언제 한번 쉐어드 IT와 네. 기본적인 기능 활성화하기 뭐 이런 거. 그렇지. 줌 어디까지 해봤어? 네. 뭐 이런 거죠. 뭐. 네. 네. 자, 지금부터 줌 이런 거 모르셨을걸요? 하면서 막 이렇게 네. 데모 위주의 그런 거 만들어서 계속 영상으로 퍼지고 하면 되게 좋을 것 같네요. 네. 예. 네. 이사님이 앞으로의 할 일이 엄청 많으실 것 같아요. 네, 이것으로 모든 준비된 세션이 끝났습니다. 지금 채팅창과 질문창에 돌발 퀴즈와 설문조사 링크가 공개가 됐고요. 이 링크에 참여하셔서 많은 참여를 부탁드립니다. 저희가 준비해드린 이번 세션을 통해서 이미 줌을 사용하고 계신데 우리는 저런 기능 몰랐는데 우리 회사에서 어떻게 적용할 수 있을까? 아니면 혹시 이런 기능도 되는지 궁금하신 분들, 아니면 우리는 아직 줌을 사용하지 않는데 본격적으로 도입하고 싶으신 분들 계실 수 있습니다. 그런 분들은 설문조사 항목으로 이동을 하셔서 상담 신청에 체크를 해주시기 바랍니다. 그리고 지금 아마 줌을 아직도 사용을 못 해보신 분들 계실 수 있거든요. 그런 분들은 지금 자막으로 나가는 이 링크로 이동하셔서 줌의 체험을 해보시기 바랍니다. 그럼 이것으로 오늘의 웨비나를 마치겠습니다. 남은 시간도 즐겁게 보내시기 바라고요. 저희는 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.